students, welcome back. Last previous class, some activities I explained. So in this class, total review of force lesson and one lab activity also there in this lesson. That lab activity also I will explain it. I will explain lab activity and total review of force lesson. So in this class, you will learn so many activities briefly. So first of all, open our textbook and choose your options and push or pull that type of activities. First one, in our textbook, what is force? I told force is called push or pull. Yes, push or pull. Yes, this push or pull, this mechanical activity is called force. So in this force, how to identify push or pull? For example, in our textbook, digging bore well. Yeah, digging bore well. Digging. So here, digging bore well means అంటే మనం బావిని ఏం చేస్తున్నామండి, తవ్వుతున్నాం. Yes, what is that? Digging bore well. Digging bore well. ఈ తవ్వేటప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ మనకి పుష్ అప్ పుల్ అనేది మనకి ఇక్కడ తెలియాలి. డిగ్గింగ్ అంటే మనం తవ్వడం, ఇలా తవ్వి ఇలా వేస్తాం, ఇలా అని ఇలా అంటాం. సో ఇక్కడ పుష్ అండ్ పుల్ యాక్షన్స్ అనేవి ఇన్క్లూడ్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సిప్పింగ్ జ్యూస్ విత్ స్ట్రా. ఎస్, దిస్ వన్ పుష్ పుల్ మీన్స్ sipping juice with straw. Sipping juice with straw. So in this reaction, sipping, మనం జ్యూస్ ని సిప్ చేస్తాం స్ట్రా తోటి. ఆ స్ట్రా తో మనం సిప్ చేసేటప్పుడు లాగుతాం లోపలికి. సో ఇన్వర్డ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ద బ్యాక్వర్డ్, దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ పుల్. yes, so digging bore well is called, both actions are involved in there. And sipping juice with straw. Alage erasing the letters on the blackboard. Yeah, erasing letters on blackboard or whiteboard, something like that. So man ikkada ila తీసుకుంటే గనక push pull. So in this case also both actions are involved. అలాగే మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న వాటిని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, how many types of forces? What are the types of forces? How many types of forces? Types of forces is very important. Already I told previous class. So in this class I will explain once again. One is magnetic force. These forces are very important. So types of forces. So in these types of forces, very important. So one is what is that? Magnetic force. This magnetic force is very important. Magnetic force means generally magnet has two poles, north pole, south pole. Already you learned in 7th class. What is that? 7th class and 6th class magnet, playing with magnets. Yeah, north pole and south pole repel, south pole repel, north pole south pole not repel, north pole south pole attract. It means నేను మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను చూడండి. Unlike poles, because unlike poles means north south north, it definitely it will attract. Like forces, like magnet, like poles means south or north not attract. It means repel to each other. Therefore only like poles are repel to each other, unlike poles are attract to each other. So in this way, magnet attract or repel in some distance only. Okay, our distance lo unnappudu adi attract avadam jarugutundi. That's why that force is called magnetic force. Here there are mainly two types are there. So this one is contact force, another is non-contact force. So contact means with physical contact, non-contact means without physical contact. So in this example, I mean magnetic force is non-contact force. అంటే మనం ఇక్కడ ఈ ఐరన్ మ్యాగ్నెట్ ఇలా పెట్టగానే
డెఫినెట్ గా ఇమీడియట్ గా అది అట్రాక్ట్ అయిపోతుంది. సో దట్స్ వై దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫీల్డ్ ఫోర్స్ ఆర్ నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ దిస్ యాక్టివిటీ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న యాక్టివిటీని బాగా చదువుకోవాలి. ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి ఇచ్చిన యాక్టివిటీ ఏంటంటే మేకింగ్ ది నీడిల్ మ్యాగ్నెట్స్ అండ్ ఫ్లోటింగ్ దెమ్ ఇన్ బౌల్ ఆఫ్ వాటర్. ఎస్, take a bowl and fill it with water, take 2 needles kept in it. So kept in it in one side north south అని ఇండికేట్ చేసుకోండి. అందులో మీరు అక్కడ ఏం చేయాలంటే అన్నోన్ ఎస్ పెట్టుకుని 2 నీడిల్స్ అందులో ఫ్లోట్ అయ్యేలా చేస్తే నార్త్ సౌత్ రిపెల్, సౌత్ సౌత్, నార్త్ సౌత్ అట్రాక్ట్, సౌత్ సౌత్ రిపెల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ activity 2, observe in the magnetic force, you will read. Okay, you read. Okay, what is the magnetic force? The action of pull or push arises due to magnet is called magnetic force. And next one, electrostatic force. So ఈ forces అన్ని మీకు ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యా, మీరు చూసుకోవాలి. electrostatic force. Yeah, so this electrostatic force means definitely the small example, మనం హెయిర్ ని ఏం చేయాలో కొంబు తోటి మనం ఏం చేయాలి, జస్ట్ డ్రై హెయిర్ తోటి జస్ట్ ఇలా మనం దుక్కున్నట్లయితే దిస్ పార్టికల్స్ అట్రాక్ట్ విత్ దీస్ comb attract with some paper particles. So that's why that is called non-contact force. That is that static force. That force is called electrostatic force. So in this example, the force exerted applied by charged body on another charged body. What is that? The force applied by charged body on another charged body. ఒక charged body another body మీద మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే that force is called electrostatic force. This type of electrostatic force is also called including non-contact force. Yeah. And next one, gravitational force. It is also very important. Already I told gravitational force. So gravitational means every object in our universe, every object attract with another object, or every object attract with another object or repel with another object. Something okay, attract అవ్వచ్చు, repel అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈ బాడీని మనం కిందకి వదిలేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అది కిందకి పడిపోతుంది. బికాస్ ఆఫ్ ఎర్త్ అట్రాక్ట్స్ దిస్ బాడీ, దిస్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ gravitational force. This gravitational force is also including non-contact force. In the subject of non-contact force. So 1 is magnetic force, 2 is electrostatic force, 3 is gravitational force. Okay, for example, if an object thrown upwards in our textbook, if an object thrown upwards, then finally there exists a force. Yeah, it put it down towards the earth. అంటే పైకి విసిరింది ఖచ్చితంగా అది కింద పడుతుంది. Because of this fall down to the ground. We call this force is called gravitational force. In your textbook, activity 3 and concept 3, gravitational force also you will read. Okay, and activity విషయానికి మనం వస్తే magnetic field మనం visualize చేయొచ్చు. Visualize means okay, showing, just మనం చూడొచ్చు. Because take one table తీసుకోండి and keep it on one white chart పెట్టండి. ఈ white chart middle లో మన magnet తీసుకొని పెట్టండి. బార్ magnet, do you know bar magnet? North pole, south pole, yeah. బార్ magnet మధ్యలో పెట్టి the sprinkle iron particles. సో ఐరన్ పార్టికల్స్ అంటే మన శాండ్ లో దొరుకుతాయండి ఐరన్ పార్టికల్స్. సో ఐరన్ పార్టికల్స్ ని మీరు ఆ వైట్ చార్ట్ మీద స్ప్రింకిల్ చేసి జస్ట్ tap it on table. Immediately the iron particles will attract with magnet some visualizing 3D shape. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇలా మనకి మ్యాగ్నెట్ అనేది ఇక్కడ ఉంటే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఇలా మనం స్ప్రింకిల్ చేసుకున్నట్లయితే అది ఇలా మీకు ఈ డిజైన్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ విజువలైజింగ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మీన్స్ ఆ సరౌండింగ్ యొక్క ఏరియాను మనం
magnetic field గా చెప్పొచ్చు. సో magnetic field means ఒక ఐరన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక ఐరన్ ఒక ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెట్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటే ద సరౌండింగ్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ ఫీల్డ్. ఎస్, సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ magnetic field also completed. So up to now non-contact force are completed. One is magnetic force, two is electrostatic force, three is what is that? Gravitational force. So another I will enter into next concept, that is contact force. Yeah, contact, it definitely a body contact force with physical contact, a body action with physical contact. Physical contact means touching, without physical contact means not touching. ఇందాటి వరకు మనం చెప్పుకున్నది నాట్ టచింగ్. ఇక్కడ ఇలా వదిలిన వెంటనే కింద పడుతుందంటే దీన్ని ఎవరు గ్రౌండ్ మీద టచ్ చేయలేదు, ఆటోమేటిక్ గా అది టచ్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఈజ్ మస్కులర్ ఫోర్స్. యా, muscular force. What is the muscular force? The force applied by our muscles. So that's why in that type of force is called muscular force. We exert by using our body muscles is called muscular force. For example, lowering a basket lowering la paiki ettadam, alage riding a cycle, lifting a pen, writing on the board some concept, muscular force. I'll ride on the board, something man board మీద రాస్తున్నామంటే మనం సైకిల్ తొక్కుతున్నామంటే so many activities day to day from morning to evening. Yeah, so many examples are based on the your muscles. A body, a force, and force exerted means applied by our body muscles is called muscular force. Yeah, it is very important. And muscles while working, yes, it is very important. First one, take a dumbbell. Do you know dumbbell? Yeah. Do you know dumbbell, children? Yes. Take a dumbbell. Yes. And lift in different ways. This is one way. This is one way. This is one way. Yeah. Different ways. Observe while doing this exercise. It is very important. While muscle is going to be shortened. Yeah. ఇక్కడ మనం మజిల్ ని జస్ట్ గట్టిగా బిగించి పట్టుకుంటే ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ పార్ట్ లో కొంచెం హార్డ్ గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు వదిలేరో అక్కడ సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ షార్ట్ ఎండ్. యా ఇట్ మీన్స్ కాంట్రాక్ట్ రిలాక్స్. కాంట్రాక్ట్ మీన్స్ బిగించడం. రిలాక్స్. ఇన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ కాల్డ్ activities based on muscular force. Shoulder length ఇలా మళ్ళీ ఇలా ఉంటుంది కదండి, మళ్ళీ బాడీ ఇలా విసురుతాం కదండి, ఇదంతా లెంత్ ఇదంతా. సో ఇలా మనం బిగించినప్పుడు షార్ట్ ఎండ్ హార్డ్ గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అండర్గో కాంట్రాక్షన్ అండ్ స్లో డౌన్ ది మోషన్. సో ఇన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ అబ్జర్వ్ ది చేంజెస్ ఇన్ మస్కులర్ force. It is very important. And next very important concept is frictional force. Yeah. So in this type of example, dumbbell contracting, relaxing. Contract means గట్టిగా ఇలా పట్టడం, రిలాక్స్ అంటే వదలడం. సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో మనకి కనిపించేది బాడీ ద్వారా చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ మస్కులర్ ఫోర్స్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. వావ్, very extraordinary concept, frictional force. So this type of frictional force in our universe, in our day-to-day life, without friction we can't do any work. Already I told. Yes, frictional force. So in this called speed changes, direction changes, state of the body changes. So for example, one ball roll on the ground. After some time that balls will stop because earth ki a ball surface ki madhyana something edo force undi. That type of force is called frictional force. Yes. So observe the motion inclined plane ద్వారా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. What is inclined plane? మళ్ళా డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే కనుక this is called inclined plane. Inclined. మనం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక ట్రే లాంటిది
జాగ్రత్తగా చూడండి. ఐస్ క్యూబ్ తీసుకున్నాను నేను, ఇక్కడ ఐస్ క్యూబ్ పెట్టాను. అలాగే ఎరేజర్ తీసుకున్నాను. మనకి ఎరేజర్ ఉంటుంది కదండి మీ ఇంట్లో, మీ బాక్స్ లో గానీ మీ బ్యాగ్ లో గానీ ఎరేజర్ తీసుకోండి. టేక్ వన్ ఐస్ క్యూబ్ అండ్ ఎరేజర్. దిస్ టూ నౌ స్లోలీ లిఫ్ట్ దిస్. ఇదిగో టేక్ వన్ ఐస్ క్యూబ్, కెప్ట్ దిస్, అండ్ టేక్ వన్ ఎరేజర్, కెప్ట్ దిస్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఇలా అనండి. అని వెంటనే ఏమవుతుంది, ఆ రెండు కూడా స్లోప్, ఈ స్లోప్ ద్వారా ఏమవుతూ ఉంటాయి ఇలా జారుతూ ఉంటాయి. సో ఏది త్వరగా ముందుకు వెళ్ళిపోతుందంటే ఐస్ క్యూబ్ ఆర్ ఎరేజర్? ఐస్ క్యూబ్. బికాస్ ఇన్ ఐస్ క్యూబ్ వాట్ ఇస్ దేర్? వాటర్ ఇస్ దేర్. ఎస్, ఐస్ క్యూబ్ లో వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాటర్, ఐస్ క్యూబ్ లో ఉన్న వాటర్ ఐస్ క్యూబ్ మెల్ట్ అయ్యి వాటర్ కింద వచ్చి అక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంది ఏంటి? వన్ ఈజ్ ఎరేజర్, అనదర్ ఈజ్ ఐస్ క్యూబ్. ఇన్ దీస్ టూ కేసెస్ ఐస్ క్యూబ్ ఈజ్ వెరీ ఫెమిలియర్, అంటే స్లోగా అలా ఫాస్ట్ గా అలా జారుతూ వస్తుంది. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎరేజర్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఎరేజర్ ఐస్ క్యూబ్ చూసుకుంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఐస్ క్యూబ్ కి, అందుకనే అది చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చూడండి, మనం బైక్ మీద వెళ్తాం, బైక్ మీద ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు, లేకపోతే సైకిల్ మీద వెళ్తాం. సైకిల్ మీద వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు బ్రేక్, ఎక్కడైనా సడన్ గా ఆగాలంటే బ్రేక్ అప్లై చేయాలి. బ్రేక్ అప్లై చేస్తున్నామంటే దేర్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ బిట్వీన్ సైకిల్ టైర్ అండ్ సైకిల్ టైర్ కి ఏముంటాయి? ఆ బ్రేకర్స్ ఉంటాయి, నల్లగా బ్లాక్ గా ఉంటాయి. దానికి ఈ సైకిల్ వీల్ కి మధ్య కాంటాక్ట్ ఇలా నొక్కుపోవడం వలన అప్పుడు నీకు ఆ సైకిల్ ఆగిపోతుంది. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ brake, applying brake. For example, if we ride bicycle, suddenly applying a brake. The applying brake concept is called frictional force. Without frictional force, we can't do any work because adi elipotune untundi cycle. Yes, this frictional force is very, 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 very important. So the frictional force is very important in this concept. Frictional force means it is nothing but resistance. So in our textbook మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడండి, చూడండి. టెక్స్ట్ బుక్ లో మీరు బాగా చదువుకున్నట్లయితే మనకి మీకు ఇంకా మీ అంతటి మీరే అర్థం చేసుకోగలరు. ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ ఫిజికల్ సైన్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అవర్ 8th class, because 8th class, 9th class, 10th class, this is 8th class is very, 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 very basic concept for coming 10th class. Okay, 7th వరకు మీరు చక్కగా అన్ని మిక్స్డ్ గా నేర్చుకున్నారు. సో ఫ్రమ్ నౌ 8th class onwards it will very separately, it will be different. So చూడండి, frictional force means resistance of the movement of the body. Resistance అంటే ఆపడం, ఆపుతుంది. Movement of the body, వెళ్ళే బాడీని ఆపుతుంది. సో ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇస్ కాల్డ్ వాట్ ఇస్ దట్? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. సో అక్కడతో ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది అయింది. సో ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే కనుక, డిడ్ యు ఎవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్లిప్పింగ్ ఆన్ ఫ్లోర్? మీరు ఎప్పుడైనా జారి పడ్డారా? ఎస్, బికాస్ అక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది తక్కువ ఉంది, ఎక్కువ ఉందా? ఎస్, తక్కువ ఉంది. అక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ డిక్రీజ్, తగ్గింది, కాబట్టి నువ్వు పడిపోయావు. ఎక్కడైతే స్టిఫ్ గా పట్టుకుని రెండు సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్లు ఉన్నాయో, ఇన్ దట్ కేస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ మోర్, అప్పుడు నువ్వు జారి పడవు. యాక్చువల్ నువ్వు స్లిప్ అవుతున్నావు అంటే కారణం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అక్కడ తగ్గిందని అర్థం. ఇది ఒకటి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ గా నేర్చుకోవాలి. అలాగే so many accident in our day-to-day life, so many accidents happen during rainy days. రైనీ సీజన్ లోనే ఎక్కువగా యాక్సిడెంట్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి. బికాస్ ఆఫ్ రైనీ మీన్స్ వాటర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లూబ్రికెంట్ మీన్స్ చాలా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈస్ కాల్డ్ frictional force. So this is another example is normal force. This normal force is very important. For example, take a book,
టేక్ ఏ టెక్స్ట్ బుక్, ఏదో తీసుకోండి. టేక్ ఏ టెక్స్ట్ బుక్, కీప్ ఇట్ ఆన్ టేబుల్, కీప్ ఇట్ ఆన్ టేబుల్. దెన్ what happened the textbook state? Rest. For example, imagination, suddenly the table disappears, then immediately the textbook will fall on the ground. Yes, అక్కడ టేబుల్ బేస్ అయి ఉంది, ఆ టేబుల్ లేకపోతే ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఏముండదు, పడిపోతుంది. ఎస్, దిస్ ఇస్ బుక్, టెక్స్ట్ బుక్. This is marker. This book, this marker is kept on the, what is that? This marker kept on the textbook. Yes. Imagine this textbook disappears in this case. Disappears. Automatically will fall on the ground, this marker. Because ఈ బాడీ మీద ఎర్త్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఎప్పుడైతే నువ్వు వెన్ యూ కెప్ట్ ఆన్ దిస్ మార్కర్ ఇన్ దిస్ టేబుల్, ఈ బుక్ మీద మనం పెట్టేమో, అప్వర్డ్ ఫోర్స్. యా, అప్వర్డ్ మీన్స్ పర్పెండిక్యులర్. మ్యాథ్స్ లో నేర్చుకుంటారు. ఏదైనా ఒక సర్ఫేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా నార్మల్ అంటాం మనం. పర్పెండిక్యులర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నార్మల్. So above, in this example above means upward direction is called, what is that? Normal force. Yes. What is the definition? The direction which is perpendicular. Perpendicular is nothing but normal. The direction which is perpendicular to the plane of the surface. This is plane of the surface. This is marker perpendicular. అప్వర్డ్ పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ బుక్ లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఈ మార్కర్ ఏమవుతుంది, కింద పడిపోతుంది. సో ఇన్ దిస్ డౌన్వర్డ్ యాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ది వన్ బాడీ, దీని మీద మనం టెక్స్ట్ బుక్ పెట్టాం. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్ ఫోర్స్, బట్ హియర్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఈజ్ నథింగ్ బట్ G. W మీన్స్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఒక బాడీ యొక్క weight, the weight of the body always act downward, but what is the direction of upward force is called normal force. Then finally the direction which is perpendicular to the plane of the surface is called normal force. So in never textbook supported by table ila activities ఉంటాయి, అది మీరు చదువుకోవచ్చు. We say that in this case మరి ఆ టేబుల్ మీద టెక్స్ట్ బుక్ రెస్ట్ లో పడకుండా ఉందంటే కారణం కిందకి యాక్ట్ చేసే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, పైన ఉండే నార్మల్ ఫోర్స్. These two are balanced. That's why in that net force, the total force act on the textbook is 0. So when the net force is 0, the body will state of the rest. So గుర్తుపెట్టుకోండి, upward direction is called normal force, downward direction is called gravitational force. Upward direction normal, downward direction gravitational. These two forces are equal. ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ గా ఉంటుందో, ఈక్విలిబ్రియం గా ఉంటుందో, బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుందో, in that body is called rest position. Then finally upward direction is called normal force. So in this case normal force is completed. So one is, what is that? Muscular force. Yes. And 2 is frictional force. And 3 is, what is that force is called? Normal force. Yeah. So upward direction is called normal force. And next one, tension. Yeah. Very, very, very important, tension. So the tensional force is also called including కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. బికాస్ మనం ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, క్యాలెండర్ ని హ్యాంగ్ చేసాం. చూడండి, దిస్ వైట్ బోర్డ్ ఆల్రెడీ ది పిన్స్ తోటి ఏమైంది, హ్యాంగ్ అయి ఉంది. హ్యాంగింగ్ ఇన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ టెన్షనల్ ఫోర్స్. ఓకే, సంథింగ్ వన్ హ్యాంగర్, ఇది హ్యాంగర్ గా తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ థ్రెడ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ థ్రెడ్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ బాడీ. సో ఈ థ్రెడ్ తోటి బాడీ ఏమైంది, వేలాడదీయబడింది. సో
ఇది freely falling అంటాం మనం. So in that type of hanging force is called, what is that? Tensional force. For a some tied to the thread, yes, tied to the thread. Gravity pulls down the stone. This is called stone or object. Gravity pull down. ఇది ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది గ్రావిటీ ఆల్ ది టైమ్, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఫాల్ డౌన్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫాల్ డౌన్. ఇది ఆల్వేస్ ఈ బాడీ మీద డౌన్వర్డ్ యాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్, ద డౌన్వర్డ్ యాక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆల్వేస్ అప్లైడ్ ఆన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ డౌన్వర్డ్స్, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫెల్ డౌన్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫెల్ డౌన్ బికాస్ ఆల్రెడీ ఇదేమైంది, హ్యాంగ్ అయింది. Because it is supported by the thread. So thus there exists a force. ఎప్పుడైతే థ్రెడ్ సపోర్ట్ గా, ఈ థ్రెడ్ ఈ బాడీకి సపోర్ట్ గా ఉందో అక్కడ సమ్ ఫోర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది. ఇన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ టెన్షనల్ ఫోర్స్. మీకు చెప్పాను కదండి, క్యాలెండర్ మనం ఇంట్లో హ్యాంగ్ చేసుకుంటాం, థ్రెడ్ ఉంటుంది, ఆ థ్రెడ్ కి ఇలా మేకుతో ఇలా పెడతాం, కానీ అది కిందకు పడదు. ఆల్వేస్ కిందకి యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. బట్ దట్ క్యాలెండర్ నాట్ ఫెల్ డౌన్ బికాస్ ఆ థ్రెడ్ అనేది సపోర్ట్ అయింది. దట్ సపోర్ట్ అయి ఉంది. ఎలా సపోర్ట్ అయ్యింది, అక్కడ ఏదో ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ద యాక్టింగ్ దట్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ టెన్షన్ ఫోర్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో 1 is, what is that? Muscular force. 2 is frictional force. 3 is normal force. 4 is tension force. Yes. So in this case types of forces completed. One is contact force, another is non-contact force. Next, how to apply net forces. Already I explained previous class. Free body diagram. FBD, upward plus downward minus back, left minus right, positive. So అలా మనం తీసుకుంటే కనుక ఆ నెట్ ఫోర్స్ ని కూడా మనం వీటిని చెక్ చేయొచ్చు. సో ఇందులో ఐడెంటిఫై ఫోర్సెస్. 1 is, what is that? Shape of the object and change the area of the contact. And what are the effects of forces? Direction of the object, change the direction of the object, change the state of the object, change the motion of the object. అది ఎటు వెళ్తుంది, ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది, ఆ షేప్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా చాలా మనకి ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ టు ప్రెజర్. ఎస్, దిస్ ప్రెజర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. What is the pressure? What is the formula of pressure? Pressure is equal to force by area. Already I told pressure is equal to means P, force means F, by A means area. So in this case, area is decreases, pressure is increases. For example, area is increases, pressure is decreases. It is very very important. Then finally, pressure and area are inversely proportional. Inversely proportional means pressure area అనే ఒకదానికొకటి ఎలా ఉంటాయి, రివర్స్ లో ఉంటాయి. సో P is equal to force by area. Force is measured in Newton, area is measured in meter square. So Newton per meter square, it is the unit of pressure. It is the unit of pressure. Or Pascal అని కూడా మనం చెప్పొచ్చండి. దీన్ని మనం పాస్కల్ అని కూడా అంటారు. So what are the units of pressure? Pascal or Newton per meter square అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. నైఫ్ ది ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం తీసుకున్నాం. అలాగే బ్రిక్స్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నాం. ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది చేసుకున్నాం. దిస్ దెన్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఆల్సో I explained the previous class. So this is the total review of force lesson. Now I will explain what is that force review. Okay. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను మీకు ల్యాబ్ యాక్టివిటీ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. దస్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇన్ దిస్ లెసన్, ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ దిస్ లెసన్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. ఆ క్వశ్చన్స్ మీకు స్కూల్లో వర్క్ బుక్ ఇస్తారు. ఆ వర్క్ బుక్ చూసుకుని దాని ప్రాక్టీస్ అవ్వాల్సింది. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో in this class lab activity also I will explain it. Okay, so in this class, up to this class, force lesson is completed. So మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసుకుని వర్క్ బుక్ లో కూడా చూసుకోవాలి. నేను మీకు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి నోట్స్ మీకు వాట్సాప్ లో ఆ గ్రూప్ లో మనకి ఆన్లైన్ లో సెండ్ చేస్తాను. ఓకేనండి. సో ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. వాట్ ఇస్ ద ల్యాబ్ యాక్టివిటీ? ఫైండ్ లిమిటింగ్ ఫోర్స్ that can be
బోర్న్ బై థ్రెడ్ బేర్ అంటే అది ఎంత వరకు తట్టుకోగలుగుతుందని. ఫైండ్ లిమిటింగ్ ఫోర్స్ దట్ కెన్ బి బోర్న్ బై థ్రెడ్. సో హియర్ లుక్ ఎట్ దిస్. దిస్ ఇస్ హ్యాంగర్, దిస్ ఇస్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. This is thread. It is very light thread. You take very light thread. And this is weight hanger. అందులో మనం weights వేసుకోవచ్చు. Weight hanger. What is the procedure? What is the aim? Limiting force. ఆ థ్రెడ్ మనం ఏదైతే థ్రెడ్ తీసుకున్నామో మనం ఏదైనా ఒక థ్రెడ్ పట్టుకుని దాని మీద కింద వెయిట్స్ పెడితే అది బాగా ఏమవుతుంది, సాగిపోయి వరకు ఏమైపోతుంది, తెగిపోతుంది, బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో ఎక్కడ వరకు దాని ఫోర్స్ ఉంది అనేది మనం దాని లిమిటింగ్ ఫోర్స్ ఎంత అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. రెడీ స్టార్ట్. పుట్ సమ్ స్మాల్ వెయిట్ ఆన్ ది వెయిట్ హ్యాంగర్. స్మాల్ వెయిట్ జస్ట్ మీరు ఒక 50 సెంటీమీటర్ తీసుకోండి. యా, put some small weight on the weight hanger. Say for example 50 centimeter తీసుకోండి. Note down the reading in this. Yes, note down the reading in our notebook. Add some more weights. 50 కాదు, 100, 150, 200 అలా 50 ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెయిట్స్ వేస్తూ ఉండండి. In every and each case note down note down the readings in your textbook. Yes, so in this case up to string is broken, you will add the weights up to the string is broken. అది తెగేంత వరకు weights వేస్తూనే ఉండండి. So in your textbook lab activity, yes. So in this case type of thread, length, దాని లిమిటింగ్ ఫోర్స్ ఎంత. సెపరేట్ ది హోల్ సిస్టమ్. ఈ మొత్తం సిస్టమ్ ని ఏం చేయాలి, ఈ స్ప్రింగ్ నుంచి ఇలా తీసుకుని ఇలా పట్టుకోండి. ఎస్, హోల్ సిస్టమ్. అండ్ టై ది థ్రెడ్ వెయిట్ హ్యాంగర్ అండ్ నౌ స్లోలీ పుల్ అప్ ది సిస్టమ్ విత్ ఎవర్ హ్యాండ్. ఎస్, అప్పుడు మొత్తం ఈ వెయిట్ హ్యాంగర్ ని మొత్తం తీసుకుని ఇలా లాగాలన్నమాట స్ప్రింగ్ తోటి. ఆ స్ప్రింగ్ లాగా హోల్ సిస్టమ్ ని మనం ఇలా తీసేసి ఒక టేబుల్ మీద గాని ఒక కింద గాని పెట్టి దాన్ని ఇలా లాగుతూ ఉండాలి. 50 ఆ వెయిట్స్ తీసేసి మళ్ళీ 50 మళ్ళీ వెయిట్స్ వేయండి. మళ్ళీ థ్రెడ్ తో ఇలా లాగండి. ఆ థ్రెడ్ పట్టుకుని ఆ స్ప్రింగ్ పట్టుకుని మళ్ళీ ఇంకో 50 వెయిట్ వేయండి. ఇంకో 150, 200 అలా వేస్తూ నోట్ డౌన్ ది రీడింగ్స్. డూ ది సేమ్ వెన్ యూ బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్. ఇక్కడ ఎక్కడైతే మన హ్యాంగర్ కి హ్యాంగ్ చేసి 50, 100, 150 వేసేమో ఇదే హోల్ సిస్టమ్ ని మనం ఒక టేబుల్ మీద గానీ లేదా గ్రౌండ్ మీద గానీ పెట్టుకుని మళ్ళీ 50, 100, 200, 50 వేయగానే ఇలా లాగండి. ఓకే, అలాగే ఇంకో 50 వేయమనండి, 100 ఇంకా లాగండి. పుల్ ఇట్ అప్ టు ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ బ్రోకెన్. what we conclude, నీకేమర్థమైంది చూడండి. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, మీరు లాగుతున్నారంటే అది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ which oppose movement must also increase with increasing the mass moving object. Okay, నువ్వు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ గనక must also increase అయితే అక్కడ ఖచ్చితంగా మాస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఉంటుంది. మాస్ పెంచితే ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ పెరుగుతుంది, చివరికి ఆ స్ట్రింగ్ ఏమైపోతుంది, బ్రోకెన్ అవుతుంది. అలా బ్రోకెన్ అయ్యేంత వరకు ఈ ప్రాక్టికల్ చేస్తూనే ఉండాలి. సో ఈ దట్ టైప్ ఆఫ్ మాక్సిమం టెన్షన్, మనం లాగుతున్నప్పుడు ఆ టెన్షన్, ఆ సాగడంలో ఉండే ఫోర్స్ ని మనం టెన్షనల్ ఫోర్స్ ఉండాలి. సో ద మాక్సిమం టెన్షన్ ఫోర్స్ విచ్ ఇన్ ఏ స్ట్రింగ్ కెన్ బేర్ ఇస్ కాల్డ్ బ్రేకింగ్ స్ట్రెంగ్త్. దీన్ని మనం బ్రేకింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటాం. ఇది టోటలీ దిస్ ప్రాక్టికల్, దిస్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ టోటల్ డిపెండ్స్ అపాన్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ అండ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ది స్ట్రింగ్. మనం తీసుకున్న మెటీరియల్ తీసుకోవచ్చు. ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క మెటీరియల్ అంటే లైట్ కాటన్ థ్రెడ్ తీసుకోవచ్చు, సిల్క్ థ్రెడ్ తీసుకోవచ్చు, నైలాన్ థ్రెడ్ తీసుకోవచ్చు. నైలాన్ థ్రెడ్ తీసుకుంటే వెయిట్ అక్కడ బాగా పెరుగుతాయి. బాగా లైట్ థ్రెడ్ తీసుకుంటే ఏ 150 or 200 అది తెగిపోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ checking the limiting of force that can be borne by thread. It is one time hanger, another time place it on ground. 2 times మీరు చెక్ చేసుకుని ఆ యొక్క లిమిటింగ్ ఫోర్స్ మీరు రీచెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే టెక్స్ట్ బుక్ లో మీరు చదివితే మొత్తం దీనికి అర్థమైపోతుంది. దెన్ ఫైనలీ దిస్ లిమిటింగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్
bound by thread, applied by thread in that including tension force also. So this totally depends upon applied force and material of this string. Okay students, thank you students. We shall meet on next online class. కొత్త లెసన్ తో మరికొత్త ఉత్సాహంతో మరి ఇంకో లెసన్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతూ చెప్పుకుందాం. అంతవరకు మరి స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్, బాయ్.